प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई तिहाए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासै होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याईऐ जिस डिठै सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरै कर नौ निधि आवै ताय। सब थाई होए सहाय। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗੌਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। ये पंक्ति आई है जिस दा संबंध अष्टम बलबीरा साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे नाल है। साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने शीश महल श्री कीरतपुर साहिब विखे पिता सतवें गुरु श्री गुरु हर राय साहिब जी के गृह विखे माता कृष्ण कौर जी के कुखों सावन बदी 10 संमत 1713 बिक्रमी नूं अवतार धारिया। गुरमुख जन तिन्हां दे हिरदे आनंदित हो गए। अवस्था ऐसी बन गई मेरी सेजड़ी है आडंबर बनिया मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया। श्री कीरतपुर साहिब विखे अवस्था ऐसी बन गई सा धरती पई हरियावली। जिथै मेरा सतगुरु बैठा आए से जंत पए हरियावले। जिनी मेरा सतगुरु देखिया जाए। साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी प्रभु दे भै विच रहण वाले कोमल हिरदे वाले मिठ बोलड़े साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी सब तो छोटी अवस्था दे बाल गुरु होए हन। आप जी नूं 5 साल की अवस्था दे विच गुरगद्दी प्राप्त हो गई। कई बारी मन विच जिग्यासा उत्पन्न होंदी है इतनी छोटी अवस्था और गुरगद्दी दा इतना महान कार्य इतनी जिम्मेवारी कोई किस तरह सामभ सकता है। इसका जो हवाला भाई गुरदास जी कवितां दे विच करते हैं। कवित दे विच एक सवैया है। आप जी फरमाते हैं कि जिस तरह हीरा आकार दे विच छोटा हुंदा है सोने दा गहना वड्डा हुंदा है पर हीरे दी चमक जिहड़ी है वो उसका इतना मुल पा दिंदी है कि भंडार ही भर जाते ने। पंक्ति है जैसे हीरा हाथ में तनक सा दिखाई देत। जिस तरह हीरा हाथ विच तनक का मतलब है छोटा जिहा। जिस तरह हीरा हाथ विच छोटा जिहा दिखाई देंदा है जैसे हीरा हाथ में तनक सा दिखाई देत। मोल किए चमकन भरत भंडार जी। इतना मुल पैंदा है उसकी चमक दा कि भंडारे भर जाते हैं। जैसे बर बांधे हुंडी लागत ना भार कुछ। पुरातन समय विच जो पैसे दा लैण देन पैसों नाल नहीं सी हुंदा। सौदा एक छोटा जिहा दस्तावेज बना के उस नाल लिया जांदा सी जिसनूं हुंडी कहंदे सन। अजकल तब्दील हो के वो चैक या ड्राफ्ट के रूप में आ गया है। तो हुंडी का भार तो कुछ नहीं सी हुंदा। एक कागज़ के टुकड़े ते कुछ गुप्त भाषा में लिखिया हुंदा सी और उस दे इवज विच बहुत सारे पैसे मिल जाते सन। जैसे बर बांधे हुंडी लागत ना भार कुछ आगे जाए पाईयत लक्ष्मी अपार जी। अगे जाके कितना ही धन प्राप्त हो जाता सी निक्की जी हुंडी दिखा के।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਟੂ ਦਾ ਜਾਂ ਬਰਗਦ ਦਾ ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਛਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਬਟ ਬੀਜ ਅਤ ਸੂਖਮ ਸਰੂਪ ਹੋਤ, ਬੋਏ ਸੈ ਵਿਵਿਧ ਕਹੈ ਬਿਰਖ ਵਿਸਥਾਰ। ਜੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਖਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਉਹ ਇਤਨੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸਚਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖਣ ਪੈ, ਜਾਨੀਏ ਮਹਾਤਮ ਗਏ ਹੀ ਹਰਦੁਆਰ। ਜੀ, ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੱਤਕ ਵਦੀ 10 ਸੰਮਤ 1718 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਅਸ਼ਟਮ ਬਲਬੀਰਾ, ਆਪ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਥਾਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਨਿਤਨੇਮ, ਫਿਰ ਪਾਠ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਫਾਕਤ ਦੇ ਧਨੀ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਦੂਰ ਦੁਰਾਡਿਓਂ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 1 ਬੇਟੀ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਔਰ ਬੇਟੀ ਰੂਪ ਕੌਰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਖਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਰਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਉਧਰ ਈਰਖਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਆਪ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨਾਲ ਘੋੜਸਵਾਰ ਔਰ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਨ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ ਕਈ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਆਪ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਅਰੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਂਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਭਾਚਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਆਚਰਨਹੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਟੋਬੈਕੋ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 8ਮ
ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਈਰਖਾ ਵਜੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੀਆ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਭਾਈ ਪਰਸਰਾਮ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ, ਦੀਵਾਨ ਦਰਗਾਹ ਮੱਲ, ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨਾਲ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਰੋਪੜ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਬਨੂੜ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਖਬਰ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਭਿਮਾਨੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕੌਣ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲੈ ਆਓ, ਉਸ ਤੇ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੋ ਈਰਖਾ ਵਜੋਂ ਲਾਲ ਚੰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਜੋ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਆਤਰ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਅੰਮਿਓ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੜੀ ਸੀ, ਸੋਟੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਛੱਜੂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਔਰ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਉਸਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਰਥ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਹੈ ਰਾਏਸੀਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨੈ ਮਲੇਸ਼ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪਲਟੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਅਦਬ ਨਾ ਧਾਰਾ, ਜਾਨੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਧੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਕੁਝ ਭੇਟਾਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰੀ ਚੋਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਕੀਰੀ ਚੋਲਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ,
ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਕਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਿਆ ਖਾਧੈ ਕਿਆ ਪੈਦੇ ਹੋਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਜਾ ਮਨ ਨਾਹੀ ਸੱਚਾ ਸੋਏ, ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਆ ਮੇਵਾ ਕਿਆ ਘਿਓ ਗੁੜ ਮਿੱਠਾ, ਕਿਆ ਮੈਦਾ ਕਿਆ ਮਾਸ, ਕਿਆ ਕੱਪੜ ਕਿਆ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ, ਕੀਚੇ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਆ ਲਸਕਰ ਕਿਆ ਨੇਬ ਖਵਾਸੀ, ਆਵੇ ਮਹਿਲੀ ਵਾਸ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸਭੇ ਢੋਲ ਵਿਨਾਸ਼। ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਥੋੜਾ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਔਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੇਚਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਨਾਮਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੇਚਕ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਰੁਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਪੂੰਝਦੇ। ਆਖਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਭੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਈ। ਆਪ ਇਸੇ ਹੀ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਖਲਕਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲੱਭੋ ਕਿ ਪਟਰਾਣੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਪਟਰਾਣੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪਟਰਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਿਆਸਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਭੁੱਲ ਵਾਸਤੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੇਤ ਸੁਦੀ 14 ਸੰਮਤ 1721 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਖਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਥਾਨ ਰਾਏਸੀਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਸਨ ਔਰ ਆਏ ਹੋਏ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਏ ਹੋਏ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਐਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੈ।
ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਰਸਮ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਧੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ।